انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے BRS رکن کونسل کے کویتا کو دہلی شراب گھوٹالے میں دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے 20 مارچ کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ دہلی شراب معاملے میں الزامات کا سامنا کر رہی بھارت جاگرتی صدر کے کویتا آج ED کے روبرو حاضر نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے جنرل سیکرٹری BRS سوما بھرت کمار کے ذریعے ED کو مکتوب بھیج کر کہا ہے کہ وہ خرابی صحت کی بنا پر حاضر ہونے سے قاصر ہے۔ کویتا نے بینک کھاتے کی تفصیلات، تجارتی تفصیلات بھی روانہ کی ہے۔ ED نے کویتا کو پوچھ تاچھ کے لیے دوبارہ 20 مارچ کو طلب کیا ہے۔ یاد رہے کہ BRS رہنما سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی ہے۔ ان کی عرضی پر 24 مارچ کو سنوائی ہونی ہے، لیکن انہیں اس سے پہلے ED کے سامنے پیش ہونا ہے۔ 16 مارچ کو رام چندر پلائی کو ED نے راؤس ایونیو کورٹ میں پیش کرتے ہوئے عدالت سے حیدرآبادی تاجر کی تحویل میں توسیع کی درخواست کی ہے تاکہ کویتا اور تاجر دونوں سے ایک ساتھ پوچھ تاچھ کی جا سکے۔ دفتر وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کے بعد ہی مرکزی ایجنسی کے روبرو حاضر ہوں گی۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ 20 مارچ کو ED کے روبرو حاضر ہوتی ہے یا نہیں۔ BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے امتحانی پرچے لیک ہونے کی تحقیقات موجودہ جج سے کروانے اور IT وزیر کے تارک راما راؤ سے مستعفی ہونے کی مانگ کی ہے۔ بنڈی سنجے کمار نے چنچل گوڑہ سینٹرل جیل پہنچ کر احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے 7 کارکنان سے ملاقات کی اور انصاف کے لیے لڑنے والوں کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کرنے، انہیں حراست میں لینے پر حکومت تلنگانہ کی کارکردگی پر شدید نکتہ چینی کی۔ بنڈی سنجے کمار نے وزیر IT KTR پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ IT منسٹر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد کئی گھوٹالے ہوئے ہیں، وہ بطور IT منسٹر ناکام ہوئے ہیں، انہیں فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کریم نگر MP نے کہا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کا پرچہ لیک کرنے والے تمام افراد BRS کارکنان ہیں اور BRS پارٹی ملزمان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریاستی وزراء محمد محمود علی اور تلسانی سرینواس یادو نے مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ رمضان المبارک کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ شہر کے علاقے ماساب ٹینک میں واقع دفتر میں ہوئے اس اجلاس میں وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان، حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم، وقف بورڈ CEO خواجہ محی الدین، GHMC واٹر ورکس، برقی و دیگر محکموں کے ہمراہ وزراء نے ماہ رمضان کے پیش نظر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں کو ترقیاتی کام، سڑکوں کی مرمت، صاف صفائی، مساجد میں روشنی کا انتظام، بلا تعطل آبی سربراہی کے اقدامات کرنے کی ہدایتیں جاری کی۔ محکمہ بلدی کے افسران کو کچرے کی نکاسی کے خصوصی اقدامات کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن کے علاقے مولا کا چلا کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری تعمیری کاموں کا معائنہ کیا ہے۔ سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن کے مختلف محلجات کا دورہ کیا۔ قبل ازیں انہوں نے مولا کا چلا کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری نالے کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ان کے ہمراہ رین بازار ڈویژن کارپوریٹر واسع الدین، مجلس کے سینئر قائدین، سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے تیگل گڑے کا دورہ کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و MP حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے تیگل گڑے کا معائنہ کرتے ہوئے ملک پیٹ زون کے لیے گاربیج پوائنٹ سے متعلق عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ نمائندہ کارپوریٹر MD شفیع، GHMC سینیٹیشن ٹیم، مجلس کے لیڈر، سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں TSPSC پیپر لیک معاملے کو لے کر طلباء تنظیموں کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ABUP طلباء نے OU آرٹس کالج میں احتجاج کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے مستعفی ہو جانے کی مانگ کی ہے۔ ریاستی پبلک سروس کمیشن کے امتحانی پرچہ جات کے افشا معاملے کو لے کر طلباء تشویش میں مبتلا ہیں۔ طلباء تنظیموں کی جانب سے احتجاج میں شدت لاتے ہوئے قاطعوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں تیسرے روز بھی طلباء نے احتجاجی مظاہرے کیے اور چیئرمین پبلک کمیشن جناردھن ریڈی کو برطرف کرنے، قصورواروں کو سخت سے سخت سزا دینے کی مانگ کی۔ احتجاج کرنے والے ABUP طلباء کو پولیس نے تحویل میں لے کر پولیس تھانے منتقل کیا۔ بعد ازاں دیگر طلباء نے بطور احتجاج OU لائبریری تک پرگتی بھون چلو پرگتی بھون ریلی نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس معاملے کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے CM کے سیاست سے مستعفی ہونے کا
मुतालबा किया है। ABVP की जानिब से आज बंद की कॉल दी गई थी। दूसरी जानिब कोठी वुमेन कॉलेज की तालिबात भी पेपर लीक होने से परेशान है। उनका कहना है कि रियासत में इतना बड़ा घोटाला हो जाने के बावजूद चीफ मिनिस्टर KCR और वजीर IT KTR कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 30 लाख तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। तलबा ने TSPSC चेयरमैन और सेक्रेटरी को बरतरफ न करने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन में कंटी वेलगो कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया है। सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीजन मस्जिद फैसी शंकर नगर में एक मुफ्त कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस कैंप से रुजू होते हुए आंखों का मुआयना करने वाले मर्द व खवातीन में ऐनकें भी तकसीम की। रुकन असम्बली के हमरा ओल्ड मलकपेट के नुमाइंदा कॉरपोरेटर MD शफी, मेडिकल ऑफिसर्स, AIMIM के सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आसिफ नगर MRO ऑफिस में CPR अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हर शोबे में CPR से मुताल्लिक़ शऊर बीदार करने के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम्स के जरिए डॉक्टर CPR करने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह दिल का दौरा पड़ने वाले शख्स को CPR करते हुए उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। इस बीदारी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरुलु, आसिफ नगर MRO फरहीन शेख, डिप्टी MRO प्रदीप रेड्डी के अलावा अमला रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर विजय भास्कर व दीगर ने हिस्सा लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस के सेंट्रल जोन DCP M वेंकटेश्वरुलु ने शहर में नस्ब किए जाने वाले कैमरों को स्पॉन्सर करने वाले बिनत्रीफ एसोसिएट्स की सिताइश की है। शहरियान हैदराबाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जराइम में कमी लाने के मकसद से CCTV कैमरों की तनसीब बड़े पैमाने पर की जा रही है। बिनत्रीफ एसोसिएट्स इन कैमरों को स्पॉन्सर करता है। DCP सेंट्रल जोन M वेंकटेश्वरुलु ने बिनत्रीफ एसोसिएट्स से जुड़े अफराद से मुलाकात की है। DCP की जानिब से उनके इस इक़दाम को सराहा गया है और उनकी हौसला अफजाई की गई। BJP लीडर जगजीवन राम दरगाह मीर मोमिन चुप के साबिक मुतवल्ली ने वक्फ बोर्ड इंचार्ज CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा है। तफसीलात के मुताबिक दरगाह मीर मोमिन चुक वाक़े लाल दरवाज़ा के साबिक मुतवल्ली सैयद इस्माइल अली शाह खादरी, सैयद सुलेमान शाह खादरी, BJP लीडर जगजीवन राम पर मुश्तमिल वफ्द ने वक्फ बोर्ड पहुंचकर CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा। वफ्द ने दरगाह के अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैयद सुलेमान शाह खादरी को मुतवल्ली की जिम्मेदारी सौंपने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि दरगाह की अराज़ी का बड़ा हिस्सा लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा किया जा चुका है। वक्फ बोर्ड CEO ने इस सिलसिले में कार्रवाई करने और सैयद सुलेमान शाह खादरी को मुतवल्ली मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई है। मदरसे इक़रा तालीमुल कुरान का सालाना जलसा 18 मार्च को मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में मुनक़िद किया जा रहा है। मदरसे इक़रा तालीमुल कुरान लेडीज़ टेलरिंग व कंप्यूटर सेंटर के सालाना जलसे की सदारत मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम करेंगे। मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, अमीर जामिया निज़ामिया, वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, AIMIM नामपल्ली MLA जाफ़र हुसैन मेराज, चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक तलबा व तालिबात की जानिब से तालीमी मुज़ाहरा किया जाएगा। मेहमानान ख़ुसूसी के हाथों तलबा व तालिबात में असनादात और इनामात भी तक़सीम किए जाएंगे। आवाम से कसीर तादाद में सालाना जलसे में शिरकत करने की ख्वाहिश की गई है। हिंदुस्तान में मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस फिर एक बार फैल रहा है। राजस्थान में 4 गैर मुल्की बाशिंदों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से राजस्थान आने वाले 4 गैर मुल्की सयाहों बशमूल एक खातून का कोविड-19 टेस्ट मुस्बित आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज के VC डॉक्टर सुधीर भंडारी ने ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों में कोरोना वायरस की तशख़ीस होने की तस्दीक की है। 4 अफराद फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ज़ेर इलाज है। मरकजी वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए रियासतों को अलर्ट किया है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक मकतूब रवाना करते हुए कोविड-19 की शरह में इजाफा होने पर मोहतात रहने का मशवरा दिया है।
हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 754 केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद अब 4,623 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 4 महीनों के बाद एक दिन में 700 से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत ने बताया कि 24 घंटों के दौरान 754 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और रियासत कर्नाटक में एक हलाकत हुई है। रियासत कर्नाटक में होने वाली एक मौत के बाद कुल महलूकीन की तादाद 5,30,790 हो चुकी है। महकमा सेहत ने एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.01%, कौमी सेहत याबी की शरह 98.8% बताई है। इस बीमारी से 4,41,57,297 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। शरह अमवात 1.19% दर्ज की गई है। हिंदुस्तान में जारी टीका अंदाजी मुहिम के जरिए 220,64,00,000 अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। अजला विखाराबाद, जहीराबाद और संगारेड्डी में कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। बारिश के साथ साथ ज़ालाबारी भी हुई। बाज़ मुकामात पर बारिश के नतीजे में फसलों को नुकसान पहुँचने की भी इत्तला मिली है। हैदराबाद के अवाम को मशवरा दिया गया है कि शहर में बारिश की पेश क़यासी के पेश नज़र अवाम बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवार एहतियात से रहें और बिलावजह घरों से ना निकलें। दिल्ली शराब मामले के सिलसिले में बीआरएस की रुकन कौंसल कविता आज ईडी के सामने हाजिर नहीं हुई। उन्होंने अपने नुमाइंदे के साथ ईडी हकाम को एक मकतूब रवाना किया जिसमें कहा गया कि वो खराबी सेहत की वजह से हाजिर होने से कासिर है। मकतूब में बताया गया कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है और वो अदालत के फैसले के बाद पेश होंगी। शेड्यूल के मुताबिक उन्हें 11 बजे दिन ईडी के हुकाम के सामने पेश होना था। कबलजी कविता ने घर पर अपने वकला के साथ मशावरत की। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की यात्रा का आज से आगाज़ हुआ। आदिलाबाद के हथनूर से इस यात्रा का आगाज़ हुआ। इस यात्रा को पीपल्स मार्च का नाम दिया गया है। ये यात्रा 40 असम्बली हलकों का अहाता करेगी। 1365 किलोमीटर इस यात्रा के दौरान अहाता किया जाएगा। मुत्तहिदा आदिलाबाद में 240 किलोमीटर तक ये यात्रा जारी रहेगी। महबूबनगर रंगारेड्डी टीचर्स एमएलसी हलके के वोटों की गिनती का अमल जारी है। ये गिनती सरूनगर स्टेडियम में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान की जा रही है। गिनती का आगाज़ सुबह 8 बजे हुआ। इस हलके के लिए पोलिंग 13 मार्च को हुई थी। हर टेबल पर 900 बैलेट मुख्तस किए गए हैं। पहले तरजीही वोटों की गिनती हो रही है। 3 शिफ्ट्स में वोटों की गिनती हो रही है जिसमें तकरीबन 1500 अफराद हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अतराफ इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए हैं जिसके पेश नज़र तलबा तंजीमों या फिर सियासी जमातों के कायदीन व कारकुनों को एहतजाज, धरने और रैलियों की इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस ने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अतराफ के इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है जिसके बायस इस इलाके में 5 से ज़ायद अफराद को जमा होने नहीं दिया जाएगा। इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। बीआरएस लीडर डी श्रवण ने इल्ज़ाम लगाया कि पेपर लीक मामले में बीजेपी ने बड़ी साजिश की है। उन्होंने पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मीडिया के सामने शवाहिद पेश कर रहे हैं। कौमी एजेंडे के साथ बीजेपी इस मामले में साजिश कर रही है। बंडी संजय की क़यादत में पेपर लीक का मामला सामने आया है। मिलावटी ग़िज़ाओं को सरबराह करने वाली होटलों के सिलसिले में जीएचएमसी की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। शहर में फूड सेफ्टी अहदेदारों की लापरवाही से बाज़ होटलों में मिलावटी ग़िज़ाएँ फराहम की जा रही हैं जिससे इन होटलों में आने वाले अफराद या फिर इन होटलों से खाना मंगवा कर खाने वाले अफराद दवाखानों से रुजू होने पर मजबूर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक होटलों में फूड सेफ्टी क़वायद पर अमल ना करने की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। बताया जाता है कि तकरीबन 2 साल से ये सूरत हाल पाई जाती है। चंद दिन पहले मुशीराबाद सर्कल हुदूद में कारपोरेटर की जानिब से फूड ऑर्डर करने पर इसमें कीड़े पाए गए थे जिस पर होटल पर जुर्माना भी आयद किया गया था। मादापुर में बेकाबू कार ने दीगर 2 कारों को टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में
کار کے سامنے کے حصے کو نقصان پہنچا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کار ایک لڑکی چلا رہی تھی۔ اس حادثے کے ساتھ ہی یہ لڑکی کار کو سڑک پر چھوڑ کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے کار کے نمبر پلیٹ کی مدد سے اس لڑکی کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ پولیس نے قریب میں لگے CCTV کیمروں کے فوٹیج کے ذریعے اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بعد ازاں اس کار کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کرنے کے اقدامات بھی کیے گئے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے بے روزگاروں کی JAC کی جانب سے گول میز اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں شرکاء نے پیپر لیک معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس لیڈر ریاض نے اس موقع پر اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کمیشن کے صدر نشین اور سیکریٹری سے استعفے پر زور دیا۔ اس معاملے میں انہوں نے فاسٹ ٹریک کورٹ کے قیام کا بھی مطالبہ کیا۔ تلاشی مہم کے دوران بائک نہ روکنے پر ایک سب انسپکٹر پولیس نے بائک سوار پر لاٹھی پھینکی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ چیتنیا پوری کا سب انسپکٹر کل شب گاڑیوں کی تلاشی کی کارروائی کر رہا تھا۔ اس نے بائک چلانے والے کو روکنے کا اشارہ کیا، تاہم وہ نہیں رکا، جس پر سب انسپکٹر نے اس کی طرف لاٹھی پھینکی، جس پر یہ نوجوان بائک سے گر کر زخمی ہو گیا۔ اس کو علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ اس نوجوان نے ہیلمٹ نہیں لگائی تھی، تاہم اس کو روکنے کی کوشش کے دوران اس نوجوان کے بائک نہ روکنے پر پولیس عہدیدار نے یہ حرکت کی۔ اس نوجوان کی شناخت کیدارناتھ کے طور پر کی گئی ہے۔ نرمل ضلع کے خانہ پور میں ریپڈ ایکشن فورس نے فلیگ مارچ کیا۔ عوام میں بھروسہ پیدا کرنے کے لیے یہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مسائل سے دوچار علاقوں میں تصادم کے واقعات کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر یہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ وجے کمار ورما کمانڈنٹ نے کہا کہ نرمل حساس ضلع ہے، اسی لیے عوام کے بھروسے میں اضافے کے لیے یہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ اس مارچ میں مقامی پولیس نے بھی حصہ لیا۔ کاماریڈی ضلع کے ایلاریڈی میں ڈرائیور پر حملے کے بعد لاری لے کر فرار ہونے والے ملزمین میں سے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ CCTV کیمرے کی بنیاد پر مہاراشٹر کے مدیکھیڑ علاقے سے پولیس نے لاری کو ضبط کیا اور ایک شخص کو حراست میں لے لیا، جبکہ اس کے مزید 4 ساتھی مفرور بتائے گئے ہیں۔ BRS کے رکن اسمبلی شکیل عامر نے کہا ہے کہ مقاصمت کی کارروائی اور ذہنی ہراسانی کے لیے CBI و ED جیسے اداروں کا BJP حکومت استعمال کر رہی ہے، جس کی وہ شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کویتا کا نام FIR میں نہیں ہے، تاہم ایجنسی نے ملزمین پر دباؤ ڈالتے ہوئے کویتا کا نام اس میں شامل کیا ہے، اس کی وہ شدید مذمت کرتے ہیں۔ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے قانون کے مطابق ایجنسی کے ساتھ کویتا تعاون کر رہی ہیں۔ شراب اسکیم کے سلسلے میں ED کے سامنے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کی آج حاضری کے پیش نظر قومی دارالحکومت نئی دہلی میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیامگاہ کے قریب ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل، BRS کے کارکنوں اور حامیوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، جنہوں نے کویتا سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کویتا کے حوصلے بڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حمایت کویتا کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت سرکاری اداروں کا اپوزیشن کے خلاف غلط استعمال کر رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔